Hi, welcome back to my channel Shruket Math Tutorials. Today's topic Intermaths 1B 4th chapter pair of straight lines exercise 4B. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఎక్సర్సైజ్ 4Bలో ఎక్సర్సైజ్లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ లాండా ఫర్ విచ్ ఈక్వేషన్ లాండా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 10xy ప్లస్ 12y స్క్వేర్ ప్లస్ 5x మైనస్ 16y మైనస్ 3 is equals to 0 రిప్రజెంట్స్ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. సి ఒక సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనకి టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ టూ కండిషన్స్ని బట్టి మనము లాండా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కండిషన్ యూజ్ చేసి మనం లాండా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత ఈ కండిషన్స్ కూడా ప్రూవ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా. ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ లాండా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 10xy ప్లస్ 12y స్క్వేర్ ప్లస్ 5x మైనస్ 16y మైనస్ 3 is equals to 0. కంపేరింగ్ కోఫిషియన్స్ విత్ దిస్. Okay, what is A? A is equals to lambda. 2h is equals to minus 10. 2h is equals to minus 10. That implies h is equals to minus 5. B is equals to 12. 2g is equals to 5. 2g is equals to 5. That implies g is equals to 5/2. ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నానంటే మనకి f g h అని ఉంటాయి. సో మనకి 2g 2f 2h కాదు fgh వాల్యూస్ కావాలి. 2f is equals to minus 16. ఇక్కడ 2f is equals to minus 16. f is equals to minus 8. c is equals to minus 3. So what is the condition? A B C plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equals to 0. So substitute all the values. A is equals to lambda, b is equals to 12, c is equals to minus 3 plus 2 into what is f minus 8, what is g 5/2, what is h minus 5 minus a f square, what is a lambda, what is f minus 8 whole square minus bg square, what is b 12, what is g 5/2 whole square minus ch square, what is c minus 3, what is h minus 5 whole square is equals to 0. That implies lambda into 12 into minus 3, that is minus 36 lambda. 2 cancel, minus into minus plus 5 into 5 25, 25 into 8 200. ఇక్కడ మైనస్ లాంబ్డా 8 స్క్వేర్ 64, మైనస్ 8 అయినా ప్లస్ 8 అయినా ఒకటే 64 లాంబ్డా. నెక్స్ట్ minus 12, 5/2 అంటే 25/4, 4 ones 4 3s. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 3 into minus 5 whole square 25 is equals to 0. That implies minus 36 minus 64, that is minus 100 lambda plus 200. ఇక్కడ మైనస్ 3 into 25 మైనస్ 75, 3 into 25, సారీ ఇది 75, ఇక్కడ 75, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 0 వచ్చేస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ 100 లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200 వచ్చేస్తుందా. దట్ ఇంప్లైస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ లాంబ్డా వాల్యూ 2. చాలా సింపుల్గా వచ్చేసింది కదా. మన కంపేరింగ్ కోఫిషియన్స్ వచ్చి వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం తెలియాలి. అలాగే ఈ కండిషన్ గుర్తుండాలి. కండిషన్ చాలా ఈజీగానే ఉంది కదా. ఏబీసీ ప్లస్ 2fgh మైనస్ af స్క్వేర్ మైనస్ bg స్క్వేర్ మైనస్ ch స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది నెక్స్ట్ కండిషన్స్? h స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ nor equals to ab. So what that implies h square minus ab ఎంత వస్తుంది? h square minus ab. what is h? minus 5, minus 5 whole square minus a అంటే lambda, lambda is nothing but 2, lambda is equals to 2, that is 2 into a b. what is b? 12.
that equals to minus 5 whole square 25 minus 24 is equals to 1, which is greater than 0. That implies h square minus ab greater than 0, h square is greater than or equals to ab. Similarly, g square greater than or equals to ac. That implies g square minus ac. What is g? 5 by 2. What is a? 2. What is c? Minus 3. అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. minus 5 by 2 whole square minus a is 2, c is minus 3. minus 5 by 2 whole square 25 by 4 minus into minus plus 6. సో అంతా కలిపి పాజిటివ్నే ఉంటుంది. మీరు టోటల్గా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. సో జీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ. వాట్ ఈస్ ది లాస్ట్ వన్? ఎఫ్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ. దట్ ఇంప్లైస్ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్? minus 8. What is b? 12. What is c? minus 3. f square minus bc is equals to what is f? minus 8 whole square minus b enta 12. What is c? minus 3. minus 8 whole square enta ostundi 64 minus into minus plus 12 3 is 36. That equals to 100 greater than equals to 0. Okay, వచ్చేసిందా? Therefore, given equation represents pair of straight lines if lambda is equals to 2. That is a is equals to 2. చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా, మనకి ఈ కండిషన్స్ గుర్తుంటే చాలు. ఓకే, next example. This is also very important and very easy. Show that the pair of straight line 6x square minus 5xy minus 6y square is equals to 0. 6x square minus 5xy minus 6y square plus x plus 5y minus 1 is equals to 0 forms a square అంట. ఈ రెండు పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ కలిపి స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇది ఫస్ట్ పేర్ అనుకుందాము, ఇది సెకండ్ పేర్. స్క్వేర్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు? ఇది ఫస్ట్ పేర్ ఇలా ఉంది, సెకండ్ పేర్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇవి ఒక స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో మనకు తెలుసు కదా, స్క్వేర్లో ఆల్ 4 వర్టిసెస్, యాంగిల్స్ ఎట్ ఆల్ 4 వర్టిసెస్ ఈజ్ 90 degrees అని. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయండి. ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయిందంటే ఆ లైన్స్, ఆ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నట్టే. 6 minus 6. సో 6 minus 6 is equals to 0. సో ఈ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 6 minus 6 is equals to 0. therefore these pair of lines are also perpendicular. ఇక్కడ 90 degrees, ఇక్కడ 90 degrees. O A B C B ఎనీ రెక్టాంగిల్ అనుకుందాము. See, first equation 1 represents a pair of perpendicular lines passing through origin. That means మనకు ఒక పాయింట్ తెలుసు 0,0 అని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 2 represents pair of perpendicular lines. Equation 2 represents pair of perpendicular lines parallel to pair 1. So equation 2 represents perpendicular lines which are parallel to first pair. So మనం ఏమనుకుందాము, అది స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ తెలియదు. లెట్ OABCB any rectangle. OABCB any rectangle. Now equation of diagonal. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఏసీ. డయాగ్నల్ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే చాలా సింపుల్. ఎస్ డాష్ మైనస్ ఎస్, ఎస్ డాష్ మైనస్ ఎస్. వాట్ ఈజ్ ఎస్ డాష్? ఎస్ డాష్లో ఎస్లో ఈ పార్ట్ అంతా కామన్ ఉంది. సో డయాగ్నల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? ఇది వచ్చేస్తుంది.
So 6x square minus 5xy minus 6y square plus x plus 5y minus 1 minus 6x square minus 5xy minus 6y square. సో ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుంది? ఇదే కదా, దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 5y మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అలా కాదు, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. దిస్ ఈజ్ అ లైన్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. సో ఓబి డయాగ్నల్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది ఏమవుతుంది? ఏసీ డయాగ్నల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది డయాగ్నల్. సో స్లోప్ కనుక్కుందాం. స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ దట్ ఈజ్ మైనస్ a by b that equals to minus of 1 by 5 that is minus 1 by 5. In a square diagonals are perpendicular to each other అని మనకి తెలుసు. సో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ కనుక్కున్నాము, స్లోప్ ఆఫ్ ఓబీ కూడా కనుక్కొని వాటి రెండిటి ప్రోడక్ట్ -1 అని ఈక్వల్ చేసామనుకోండి, అవి రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. సో గివెన్ ఈక్వేషన్స్ రిప్రజెంట్స్ స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ అయిపోతుంది. సో అది ఎలా చేస్తాము? మీకు ఓబీ ఎలా వస్తుంది? మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్కి ఫార్ములా ఉంది కదా, point of intersection of a pair of lines is, what is the formula? HF minus BG, HF minus BG by AB minus H square, comma GH minus AF by AB minus H square. సో ఇక్కడ మనం పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దేనికి కనుక్కోవాలి? మనకి తెలుసు ఈక్వేషన్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆరిజిన్ అని. సో ఈక్వేషన్ 2 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ కోఫిషియన్స్ కంపేర్ చేయాలా? కంపేర్ కోఫిషియన్స్ ఆఫ్ 6x square minus all this equation with general form. So what we will get? Coefficients, comparing coefficients of equation 2 with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. So what is a? A is equals to 6. What is 2h? It is equals to -5. That implies h is equals to -5 by 2. What is b? B is equals to -6. 2g is equals to 1. G is equals to 1 by 2. 2f is equals to 5. F is equals to. సో చూడండి, నేను పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్లో కొఫిషియన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 2f వరకు రాశాను. f is equals to 5 by 2. రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా రికార్డ్ అవ్వలేదు, కానీ నేను చూసుకోకుండా చెప్పేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. సో నేను రాసేసాను అనమాట. సో మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను. ఇక్కడ కంపేరింగ్ కొఫిషియన్స్ అయిపోయింది కదా, ఈ కొఫిషియన్స్ అన్నీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? See, what is h? -5 by 2. What is f? 5 by 2. Minus, what is b? -6. What is g? 1 by 2. Substitute chesana. A, b. What is a? 6. B -6. So 6 into -6. Minus h square. What is h? 5 by 2. That is -5 by 2 whole square. Similarly, ikkada g, h. What is g? 1 by 2. What is h? -5 by 2 minus b, a, f. A is 6, f is 5 by 2. డినామినేటర్ రెండిటికి సేమ్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత సింప్లిఫై చేయండి. -5 by 2 into 5 by 2 -25 by 4 ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 6 by 2. ఇక్కడ నేను ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు అంటే ఇక్కడ మనకి LCM 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 4 మళ్ళీ 4 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి నేను క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు. 1 by 2 into -5 by 2 -5 by 4 minus 6 into 5 30 by 2.
డినామినేటర్ 6 ఇంటూ -6 -36 మైనస్ అలాగే రాసేసాను -5/2 హోల్ స్క్వేర్ 25/4 సేమ్ ఇక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఎల్సిఎం 4 వస్తుంది, ఇక్కడ డినామినేటర్లో కూడా ఎల్సిఎం 4 వస్తుంది, ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఎల్సిఎం 4 డినామినేటర్ 2నే ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 2 చేయాలి కదా, -25 + 2 బై 36 ఇంటూ 4 144 మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అగైన్ -25. సో -25 + 2 ఎంత వస్తుంది -13, ఇవి రెండు -169 మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 13 1s 13s సో 1/13 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ -5/4 -30/2 సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేస్తే -5 -60 డినామినేటర్ సేమ్ -169 65 169 13 5s 13 13s 5/13. వాట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ 35. నౌ స్లోప్ ఆఫ్ ఓబి, మనకి 2 పాయింట్స్ ఉంటే స్లోప్కి ఫార్ములా ఏంటి, y2 - y1 x2 - x1 దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ y2 5/13 మైనస్ y1 అంటే ఆరిజిన్ కదా 0, 0. దీస్ ఆర్ x2 y2, దీస్ ఆర్ x1 y1. 5/13 -1 1/13 -0. సో 13 13 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి స్లోప్ ఏమొస్తుంది 5. ఇంతకుముందు స్లోప్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ -1/5. స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ బీడీ చేద్దాం. స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ బీడీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1/5 ఇంటూ 5. 5 క్యాన్సల్ -1. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ -1 వస్తుందంటే ఆ రెండు లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నట్టే కదా, దట్ ఇంప్లైస్ ఏసీ పర్పెండిక్యులర్ టు బీడీ, దట్ ఇంప్లైస్ BO, దట్ ఇంప్లైస్ OABC ఈజ్ a square. Hence proved. ఓకే, ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, తప్పకుండా క్లారిఫై చేస్తాను. అలాగే మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కేట్కి మై ట్యూటోరియల్స్. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడాలి కదా, చెప్పలేను కదా. సో ఇక్కడ 2 pair ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇచ్చారు. సో ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ స్క్వేర్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాము. ఫస్ట్ పేర్ పాసింగ్ త్రూ ఆల్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ 0 అండ్ 6 + -6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చింది. సో దీస్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ఇక్కడ యాంగిల్ 90 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పేర్లో కూడా 6 - 6 వాటి సమ్ ఏమైంది 0 అయిపోయింది. సో దీస్ పేర్ ఈజ్ ఆల్సో పర్పెండిక్యులర్. ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ 90. So remaining 2 also 90. So there is a chance of becoming a square and a rectangle. Rendu chance untundi. But in a rectangle diagonals are not perpendicular, but in a square diagonals are perpendicular. Using that condition we are going to prove this is a square. First ఇచ్చిన కండిషన్స్ రాసేసుకుందాము. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఏసీ అని ఎందుకన్నా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. మనకి రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్ కూడా నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏసీ అనేసాను డైరెక్ట్. ఎలా చేయాలి, S' - S చేస్తే డయాగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. డయాగ్నల్ స్లోప్ ఎంత వచ్చింది -1/2. నెక్స్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ అదర్ డయాగ్నల్ ఓబీ కావాలి కదా, ఏం చేద్దాం, మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్కి ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా, HF - BG/AB - H², GH - AF/AB - H². ఈ ఫార్ములాలో ఈక్వేషన్ 2కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ కంపేర్ కోఫిషియన్స్ చేయాలి కదా, కోఫిషియన్స్ కంపేర్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేసింది. ఆల్రెడీ ఇంకో పాయింట్ ఉంది కదా ఆరిజిన్. సో ఓబీ అనేది డయాగ్నల్ అవుతుంది. మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఓబీ ఏం అవసరం లేదు, ఓన్లీ జస్ట్ స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. నౌ స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ ఓబీ చేసామనుకోండి -1 వచ్చింది. దట్ ఇంప్లైస్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓబీ. అంటే ఇవి రెండు డయాగ్నల్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయని అర్థం. దట్ ఇంప్లైస్ OABC ఫార్మ్స్ ఏ స్క్వేర్. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. థ్యాంక్ యూ. బై. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.